Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. National Institute of Technology Rourkela advertisement notification release করা হয়েছে for admission to PhD full time under Vishwa Bharana Scheme Phase 2 2024. Applications are invited from interested and eligible Indian citizens for admission to the PhD program full time of the institute for 2024. ফর মোর ডিটেলস এই সমস্ত পিএইচডি প্রোগ্রামের ডিটেলস জানার জন্য ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটটি আপনারা ফলো করতে পারেন https://phd.digitalindiacorporation.in/home। নেক্সট এখানে ব্রড এরিয়াজ অফ রিসার্চ মেনশন করা হয়েছে। প্রথমে ডিপার্টমেন্টের নাম, সেই ডিপার্টমেন্টে ব্রড এরিয়াস অফ রিসার্চ কি কি রয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং কতগুলি নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। প্রথম রয়েছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এর এখানে কিছু এরিয়াস অফ রিসার্চ মেনশন করে দেওয়া হয়েছে যার নাম্বার অফ সিট ভ্যাকেন্সি রয়েছে 3 এবং সেকেন্ডে আরো কিছু দেওয়া হয়েছে যেখানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে 1। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে 3। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মাস্টার ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অর টেকনোলজি in the relevant area of research along with bachelor degree in appropriate branch of engineering or technology with a first class or minimum 60% marks, CGPA হলে 6.5 on 10 point scale কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশনে থাকতে হবে এবং তার সাথে বিটেক বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং 4 ইয়ার অথবা এমসিএ or এমএসসি যাতে সিজিপিএ 8.5 and above on a 10-point scale or 80% average aggregate from a centrally funded technical institute থেকে থাকতে হবে। All such candidate must be GATE qualified, সবাইকে কিন্তু GATE qualified হতে হবে। Number of credit courses to be cleared will be 24 credits before comprehensive examination. নেক্সট এখানে গেট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর অ্যাডমিশন আন্ডার দিস স্কিম, এই স্কিমের আন্ডারে অ্যাডমিশনের জন্য গেট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। ইন অ্যাডিশন টু দ্য অ্যাবোভ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দ্য ফলোয়িং অ্যাডিশনাল ক্রাইটেরিয়া উইল অলসো বি অ্যাপ্লিকেবল, এগুলিও কিন্তু প্রয়োজন। সেগুলি হচ্ছে ক্যান্ডিডেট শুড স্কোর মিনিমাম 6.5 সিজিপিএ or 60% marks or first class throughout career to be eligible for admission. The departmental research committee, however, may make exception at its dissertation in only one among the result of 10th plus 2 plus BA, BSc, BCom, diploma, etc. Candidates belong to reserve category may be relaxed 0.5 CGPA or 5% in the plus 2 level. যারা রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট এসসি, এসটি, ওবিসি এবং ইডাব্লিউএস রয়েছেন তাদের মার্কস রিল্যাক্স রয়েছে 0.5 সিজিপিএ অথবা 5% প্লাস 2 লেভেলের ক্ষেত্রে। ফর অ্যাডমিশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং আ ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ পাসড ম্যাথমেটিক্স ইন প্লাস 2 সায়েন্স অর ডিপ্লোমা, এটি থাকতে হবে। Science students admitted to PhD program in engineering or physics or mathematics must have passed mathematics at plus 3 level. Students without mathematics at plus 3 level may be admitted under the condition that they will have to register for 14 credits of 1000 or 2000 level mathematics and 1000 level computer science courses, theory and practical in addition to their normal course requirement, and secure at least C grade in each course. যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের প্লাস 3 লেভেলে ম্যাথমেটিক্স নেই তাদের কিন্তু এই একটি কোর্স 14 ক্রেডিটস এর করে নিতে হবে যাতে C গ্রেড মার্কস রাখতে হবে। Students without having qualifying degree in the primary discipline will be required to take up additional coursework of 6 credit to gain adequate knowledge on the subject so as to be considered to qualify along with students with specialization in a primary discipline. However, a higher shortlisting criteria may be set by the department. এখানে qualifying degrees and primary discipline for the PhD program দেওয়া হয়েছে। Qualifying degrees and relevant primary discipline for admission to PhD program under scheme mention following table. এখানে ইলেকট্রনিক এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যেগুলি চাওয়া হয়েছে যেমন বিটেক অথবা এমটেক ইন ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল অর ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এইভাবে অনেকগুলো স্কিম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো ডিসিপ্লিন থেকে কিন্তু কোয়ালিফিকেশন থাকলে অ্যাপ্লাই করা যাবে। নেক্সট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরও এইভাবে ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
equivalent degree or specialization or discipline in the case of applicants not having exact degree of specialization or discipline as mentioned above, but who claim to have an equivalent degree of specialization or discipline, onus to provide equivalency shall lie with the concerned applicants by submitting applicable notification issued by any government controlling or regulatory body like MHRD, UGC, ICT, etc. যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের উল্লিখিত ডিগ্রি বা স্পেশালাইজেশনগুলি পার্টিকুলারলি নেই কিন্তু তার অ্যালায়েড কোনো ডিসিপ্লিন রয়েছে, তারা যদি গভর্নমেন্টের কোনো রুলস দেখাতে পারেন যে এগুলি ওই ডিসিপ্লিনেরই ইকুইভ্যালেন্ট ডিসিপ্লিন, তাহলে তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। নেক্সট এখানে অ্যাপ্লিকেন্টস অ্যাওয়েটিং রেজাল্ট, যারা রেজাল্টের জন্য ওয়েট করছেন, ফাইনাল রেজাল্ট উইথ 1 year ফ্রম দ্য ডেট অফ থিসিস সাবমিশন, however one documentary evidence তাদের কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে। Where regular mode of education is available for any degree, then degree obtained through any modes other than regular mode, distance learning, correspondence course will not be considered for the purpose of admission to PhD program. For selection of research scholar in any engineering discipline, students with BTech degree will be given preference over students with MSc degree. Students with any other relevant background may be eligible, but only with approval of the Senate of Chair or Chairman, Senate of the recommendation of the Departmental Research Committee. There is no relaxation in academic requirement for reserve category student. In the evaluation system is in grade, CGPA value will be considered, and if the evaluation system is in marks, percentage value will be considered. Selection will be made on the basis of academic record, relevance of qualification, candidates' research interest, existing research program and facilities of the department, and performance of the candidates in test and or interviews. এই সমস্ত বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু সিলেকশন প্রসিডিওর করা হবে। Therefore, merely attending a test and or an interview does not guarantee admission. শুধুমাত্র তাতে কোয়ালিফাই করাই কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য নির্দিষ্ট শর্ত নয়। All admission will be provisional till these are confirmed subject to medical fitness, payment of all the fees, fulfillment of eligibility conditions and verification of certificates by the academic section of the institute. নেক্সট এখানে ফেলোশিপের প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে, ফেলোশিপের ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ফেলোশিপের অ্যামাউন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ফেলোশিপ হচ্ছে 38,750 রুপিস ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে, এবং রুপিস 43,750 রুপিস হচ্ছে থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ ইয়ারের ক্ষেত্রে। রিইম্বার্সমেন্ট অফ রেন্ট অ্যাজ পার ফান্ডিং এজেন্সি নর্মস, রিসার্চ কন্টিনজেন্সি গ্রান্ট হচ্ছে রুপিস 1,20,000 পার ক্যান্ডিডেট। আদার ডিটেল টার্মস কন্ডিশন এখানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। ফি স্ট্রাকচার দেওয়া রয়েছে। অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টার 2,500, সেকেন্ড সেমিস্টারে নেই। এইভাবে টিউশন ফি, আদার্স ফি, স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি ফি, মেডিকেল ফি, হোস্টেল সিট রেন্ট, কশন মানি, হল এস্টাবলিশমেন্ট ফি, মেস অ্যাডভান্স সমস্ত ডিটেলস দেওয়া হয়েছে, যেটি ফার্স্ট সেমিস্টারে হচ্ছে 67,000, 59,500 হচ্ছে SC ST ক্যান্ডিডেটদের জন্য, সেকেন্ড সেমিস্টারে হচ্ছে 54,500, আর SC ST ক্যান্ডিডেটদের জন্য সেটি হচ্ছে 47,000। নেক্সট এখানে যেটি দেওয়া রয়েছে রিফান্ড অফ ফি এর কথা প্রসঙ্গে একটি রুলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ফি অ্যান্ড প্রসিডিওর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন https://eapplication.nitrkl.ac.in এই লিঙ্কে গিয়ে রিড দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড দ্য ইনস্ট্রাকশন ভালো করে পড়ে তারপর ফিল আপ করবেন। নন রিফান্ডেবল অ্যাপ্লিকেশন ফি হচ্ছে রুপিস 1,000 বা 1,000 টাকা। SC ST PWE ক্যান্ডিডেটদের জন্য সেটি হচ্ছে 500 বা 500 টাকা, যেটি SBI কালেক্টের মাধ্যমে আপনারা পেমেন্ট করতে পারবেন। তার জন্য SBI কালেক্ট, সেখান থেকে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে যাবেন, সেখান থেকে ওড়িশা, সেখান থেকে ডাইরেক্টর NIT রাউরকেল্লা, সেখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফি অফ বিশ্বভারতী পিএইচডি স্কিম ফেজ 2 এটিতে গিয়ে আপনারা ক্লিক করে তারপরে পেমেন্টটি করবেন। নোট ডাউন দ্য এসবি কালেক্ট রেফারেন্স নাম্বারটি, এসবি কার্ডের রেফারেন্স নাম্বার সেটি নোট ডাউন করে রাখবেন। অ্যাপ্লিকেশন ফি ওয়ান্স পেড সেটি রিফান্ড করা হবে না। ফিল আপ দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, আদার এসবি কালেক্ট রেফারেন্স নাম্বার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কলম সেখানে ফিল আপ করে দেবেন। নেক্সট এখানে কোনো হার্ড কপি জমা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না বা আদার কোনো ডকুমেন্ট পাঠানোর কথা এখানে বলা হয়নি। নেক্সট এখানে ইভেন্ট, এখানে টেন্টেটিভ কিছু ডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাস্ট ডেট ফর সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন 31st May 2024 ফ্রাইডে,
Publication of result of scrutiny in the website 5th June 2024 Wednesday. Test and interview to be informed 10th June 2024 Monday. Publication of result of interview in the website 12th June 2024 Wednesday. Admission অথবা enrollment হবে 24th June 2024 Monday এবং সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন হবে 22nd July 2024 Monday. নেক্সট এখানে দ্য লিস্ট অফ সিলেক্ট ক্যান্ডিডেট উইল বি ডিসপ্লেড, এদের ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করে দেওয়া হবে। সিলেক্ট ক্যান্ডিডেটদের নাম, কোনো পোস্টাল ইন্টিমেশন সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটদের দেওয়া হবে না। নোটিশ বোর্ড হোম পেজে গিয়ে তাদের ক্যান্ডিডেট যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের রেগুলার ফলো করতে বলা হচ্ছে পরবর্তী সমস্ত কিছু ডিটেলস পাওয়ার জন্য। নেক্সট এখানে যেটি বলা হচ্ছে রাউরকেল্লা এখানে লোকেটেড, এখানে নো টু রিচ ইনস্টিটিউট, কিভাবে রিচ করবেন, ইনস্টিটিউট কিভাবে পৌঁছাবেন। রাউরকেল্লা হচ্ছে হাওড়া মুম্বাই মেন ট্রেন রুট। ট্রেন কানেকশন অলসো অ্যাভেলেবেল ফ্রম ভুবনেশ্বর এবং রাঁচি থেকে। নাইট এসি ও নন এসি বাস সার্ভিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে মেজর সিটিজ ওড়িশার যেমন ভুবনেশ্বর, বেরামপুর, বালাসোর ইত্যাদি থেকে। ইনস্টিটিউট লোকেটেড অ্যারাউন্ড 8 কিমি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রেলওয়ে স্টেশন অ্যান্ড 2 কিমি অ্যাওয়ে ফ্রম সেক্টর 3 বাস স্টপ। ইউজুয়াল রেট অটোর হচ্ছে প্রেজেন্ট 150 থেকে 200 টাকার মধ্যে এবং রুপিস 100 রেসপেক্টিভলি। অ্যাপ বেসড ট্যাক্সি সার্ভিস অলসো অ্যাভেলেবেল রাউরকেল্লাতে রয়েছে। যে কোনো রকম কোয়ারির জন্য আপনারা মেল করতে পারেন admission@nitrkl.ac.in এই অ্যাড্রেসে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি। এটি রিলেটেড আর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা ফর্ম ফিল আপ রিলেটেড কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে এই যাতে হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।